I am Anita Anthony. കലകളുടെയും കേരങ്ങളുടെയും നാടായ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം രൂപം കൊണ്ടിട്ട് 65 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. 6 പതിറ്റാണ്ടുകളായി നാം എല്ലാവരും കൊണ്ടാടുന്ന ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ആഘോഷവേളയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ. A wonderful good evening, everyone. I am Manisha Bose, and we are your hosts for the evening. The most anxiously awaited occasion is finally here. Today we have gathered here in this beautiful place to celebrate Kerala Piravi and 75 years of India's independence. An important event of the evening is our salutation to the COVID warriors. We would like to mention that the World Malayali Council Swiss Province is one of the most leading organizations in Switzerland and is a part of the global world. It is indeed a time to celebrate. World Malayali Council Swiss Province was formed in the year 1995 to celebrate the journey. This wouldn't have been possible without you all. Thank you all for being with us throughout this journey, and we look forward to many more years that will keep us motivated, energized, and united together as one family. We would like to give a formal touch to this program. Before that, നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചോ എല്ലാവരും? വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിമ്മി അങ്കിളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ അങ്കിൾമാരും ആൻറ്റിമാരും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ അവിടെ സൈഡിൽ കിട്ടും. Make sure you visit the stall and enjoy the Nadan delicacies. Now, giving a formal touch to this program, I invite World Malayali Council Swiss Province Chairman Mr. Joni Chittikart to the stage. Please give him a loud round of applause. Woo! He's the person who closely monitors and controls the activities of this organization and guides us. Now, I request Mrs. Rosalie Nambusheri to hand over the flowers to Mr. Joni Chittikart. His enthusiasm, leadership, and dedication have helped to take World Malayali Council to greater heights. It gives us an immense pleasure to invite the President of World Malayali Council, Mr. Sunil Joseph, onto the stage. This time, I request Mrs. Moli Parambetu to hand over the flowers to Mr. Sunil Joseph. Now, let me invite the Secretary of World Malayali Council, Mrs. Minnie Bose, onto the stage. As the first woman secretary of the World Malayali Council, she's an inspiration for all the women out there. We applaud her for her passion and tireless efforts. Please give her a loud round of applause. Come on, guys. I request Mrs. Tangama Chittikart to hand over the flowers. Now we invite Mr. Gigi Anthony, whose expertise in financial control and budgeting makes him a perfect fit as a treasurer of the World Malayali Council. I invite Mrs. Dolins Jimmy to come on stage and hand over the flowers to Mr. Gigi Anthony. I request WMC Women's Forum President Mrs. Rosalie Chathamkandam to come on to the stage. I request Mrs. Siggy Anthony to present the flowers to her. Come on, apply! As a part of our World Malayali Council Youth Forum, may we request Mr. Basil James, our Youth Forum Coordinator, on the stage. Please, along with that, we would also like to invite our Youth Forum President, Mrs. Reyes Paravakatu, also to join us on the stage. Guys, come on, we need more energy. This is not enough. I invite Mrs. Manju and Mrs. Smitha on the stage to present the flowers to Mr. Basil and Mr. Reyes.
least, I invite Mr. Thomas George Motekil, CEO Tomar Construction Group and global leader of WMC, to come onto the stage. Please give him a loud round of applause. He's the chairman of Business Forum North America region. I invite Mrs. Nancy Sunil to hand over the flowers to him. Once again, a hearty welcome to each one of you on behalf of World Malayali Council, Swiss Province. Let us begin the function by thanking Almighty. I call upon Mrs. Sally Paingotu to lead the prayer song. May we all ask you to stand up and observe a silence during the prayer session. Please stand up. I invite World Malayali Council President Mr. Sunil Joseph to deliver the welcome speech. Gentlemen, ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സ്വിസ് പ്രൊവിൻസിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ജോണി ചിറ്റക്കാട്ട്, നമ്മുടെ പ്രത്യേക അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ
എംബസിയിലെ സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജോൺസൺ ഈപ്പൻ സാർ, WMC അമേരിക്ക റീജിയൻ അമേരിക്ക റീജിയൻ ബിസിനസ് ഫോറം ചെയർമാൻ ശ്രീ തോമസ് ജോർജ് മൊട്ടയ്ക്കൽ, let me also begrüßen Herr Eduardo Salgado, Inhaber von Salgado Naturstein. Also ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ സെക്രട്ടറി മിനി ബോസ്, ട്രഷറർ ജിജി ആൻ്റണി, വിമൻസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് റോസലി ചാത്തങ്കണ്ടം, യൂത്ത് ഫോറം കോർഡിനേറ്റർ ബേസിൽ ആൻ്റണി, യൂത്ത് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ശ്രേയസ് പറവക്കാട്ട്. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സ്വിസ് പ്രൊവിൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെയും ഒരു ദിവസമാണ്. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സ്വിസ് പ്രൊവിൻസ് 26ാം വർഷം അതിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയോടുകൂടി തുടരുകയാണ്. ഈ വിജയയാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മഹത്തായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും ഗംഭീരമായി ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മാതൃകേരളത്തിൻ്റെയും ഭാരതമാതാവിൻ്റെയും മഹത്വവും പൈതൃകവും വിളിച്ചോതുന്ന 3 പ്രോഗ്രാമുകളെ സംയുക്തമായി നാം ഇന്നിവിടെ ആചരിക്കുകയാണ്. ഈ 3 ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ 3 ആശയങ്ങൾ, ഈ 3 പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്ന് വിവരിക്കട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തോളക്കാലം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉച്ചരിച്ച വാക്കും സംസാരിച്ച വിഷയവും മറ്റൊന്നുമല്ല കൊറോണ. ലോകമാകമാനം ഈ മഹാമാരി പടർന്നു പന്തലിക്കുന്നത് നാം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും നേരിൽ കാണാത്ത ഈ വൈറസിൻ്റെ താണ്ഡവത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അല്പകാലമെങ്കിലും നിശ്ചലമായി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. നമ്മളിൽ നിന്ന് പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി. ഒരുപാട് പേർ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായി മാറിയ, പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറിയ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ തിളങ്ങിയ നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ, ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആദരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ 2ാമത്തെ ആശയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സ്വതന്ത്ര ഭാരതം 75 ആണ്ടുകൾ പിന്നിടുകയാണ്. ശരിക്കും കണ്ണില്ലാത്തപ്പോഴാണ് കണ്ണിൻ്റെ വിലയറിയൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരുപക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണ നമ്മൾ പിറന്നു വീണപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു. ആ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണ നമ്മളിൽ പലർക്കും നമ്മുടെ മുൻ തലമുറക്കാർ അനുഭവിച്ച ത്യാഗവും ദുരിതവും വെറും ചരിത്രം മാത്രമാണ്. കഥകളിൽ കൂടിയും പഠനത്തിൽ കൂടിയും മാത്രം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ അത് കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും മാത്രമാകരുത്. മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ നേട്ടത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ട മുഴുവൻ ദേശാഭിമാനികളെയും രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ വികാരമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ചരിത്രം എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ അതിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. 3ാമത്തെ ആശയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നവംബർ 1 നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം പിറന്ന ദിനം. ഐക്യം കൊണ്ടും മതേതരത്വം കൊണ്ടും ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ മലയാള നാട് എന്നത് തികച്ചും അഭിമാനകരമാണ്. കേരളപ്പിറവിയുടെ ആഘോഷങ്ങളും ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ
സംഘടന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് കൂടി ഈ അവസരത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഈ മലയാളി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മാനസികമായ സംതൃപ്തി ഒരുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ സംഘടന മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. മാനസികോല്ലാസത്തിന് പുറമെ നന്മയുടെ ബന്ധുക്കൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചേക്കേറിടാൻ ഒരിടം എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ കാരുണ്യസ്പർശമായി നമുക്കും മാറാനാകണം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചാരിറ്റി നമ്മൾക്കിടയിലും നാട്ടിലും ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും, കോവിഡ് ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ വിഷമം അനുഭവിച്ചവർക്ക് താങ്ങായി തണലായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും കോവിഡ് ബുള്ളറ്റിൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇറക്കുകയും അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ സന്നദ്ധരായി നമ്മുടെ വോളണ്ടിയർമാർ പ്രവർത്തന സജ്ജരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചാരിറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ആശയമാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക തനിമ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ കേരളക്കലകളെ, ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുക, മഹത്തായ നമ്മുടെ സാംസ്കാരികവും പൈതൃകവും നമ്മുടെ തലമുറയിലും കുട്ടികളിലും ഈ സ്വിസ് സമൂഹത്തിലും എത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ മഹത്തായ ഇടപെടലുകളും വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സ്വിസ് പ്രൊവിൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി സദസ്സിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ആദ്യമായി ശരിക്കും ഈ യോഗത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായ പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർ നിക് ഗൂഗറിനാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ശ്രീ നിക് ഗൂഗർ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 7 മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയുള്ളൂ എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏകദേശം 4.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുന്നത്. 7 മണിക്ക് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തും. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വിളിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറിയായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചാർജ് എടുത്ത ശ്രീ ജോൺസൺ ഈപ്പൻ സാറിനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഈയിടയ്ക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. വളരെ സൗമ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ്. തികച്ചും മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. കാരണം നയതന്ത്ര കാര്യാലയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പ്രതിനിധികളായി എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതിനു മുമ്പ് അംബാസഡർ സിബി ജോർജ് വളരെ മികവായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ റോഷ്നി, അഭിലാഷ്, അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ജോൺസൺ ഈപ്പൻ സാറും നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ജോൺസൺ സാർ, താങ്കൾ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതിന് താങ്കളെയും സഹൃദയം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തതായി ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നത് ശ്രീ തോമസ് മോട്ടയ്ക്കൽ അവർകൾക്കാണ്. അദ്ദേഹം അമേരിക്ക റീജിയൻ ബിസിനസ് ഫോറം ചെയർമാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രീ തോമസ് കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വിസ് പ്രൊവിൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം WMC സ്വിസ് പ്രൊവിൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ അംബാസഡർ കൂടിയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അത്രയധികം സ്നേഹവും സൗഹൃദവും അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായി നമ്മളോട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2019 കേരളപ്പിറവി ആഘോഷങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി. ഈ വർഷവും, കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ പറ്റിയില്ല, ഈ വർഷവും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച്
സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറന്നെത്തി. തീർച്ചയായും വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സാറിന് വളരെ ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് എൻ്റർപ്രണർ. ഹി ഈസ് ദ CEO ഓഫ് തോമാർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇൻ ന്യൂ ജേഴ്സി, USA. സോ വെൽക്കം സാർ വൺസ് അഗെയിൻ. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ എഡ്വാർഡോ സൽഗാഡോ. Ich werde das in Deutsch sagen. Das ist mein guter Freund, Herr Eduardo Salgado. Ist heute Abend bei uns zu mitfeiern und zu Salute the Warriors. Und ist der Inhaber von Salgado Naturstein GmbH in Zürich. Und ich begrüße dich, Salgado, und herzlich willkommen an diesem Anlass. ഇനി ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ചെയർമാൻ ജോണി ചിറ്റക്കാട്ട്, സെക്രട്ടറി മിനി ബോസ്, ട്രഷറർ ജിജി ആൻ്റണി, അതുപോലെ തന്നെ വിമൻസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് റോസ്ലി ചാത്തക്കണ്ടം, യൂത്ത് ഫോറത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായ ബേസിൽ ആൻ്റണി, ശ്രേയസ് പറവക്കാട്ട് എന്നിവരെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്നും വേദനയോടുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 2 സുഹൃത്തുക്കൾ, മെമ്പർമാർ നമ്മളോട് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയി. ഒന്ന് ട്രീസ ബാബു വേദാനി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സീനിയർ മെമ്പറായിരുന്ന ഗീവർഗീസ് ചേട്ടൻ. ഇവരെ 2 പേരെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടും എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നീറലായി തങ്ങി നിൽക്കുമെന്നുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Let's move on to the lamp lighting ceremony. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യപൂർണമായ തുടക്കം നിലവിളക്ക്. Mrs. Rosalie Chatangandam. Mr. Basil James. And lastly, Mr. Shreyas Parvakatu. With this glorious light, we welcome you all to this program once again. Please kindly take your seats, dignitaries. I request all the dignitaries to take your seats.
Good evening. Mr. Johnson Epen. He is the secretary of Second Secretary of Indian Embassy, who is handling politics, press, information, and culture. He's actually replacing Mrs. Roshni Abhilash. Mr. Epen belongs from Koranjeri, and his last diplomatic placement was in Panama. He arrived 4 months ago. I welcome him once again and inviting him for the inaugural speech. Mr. Johnson Epen. Thank you. Namaskaram. Respected Chairman of World Malayali Council, Swiss Province, Mr. Johnny Chitagat, President Mr. Sunil Joseph, Secretary Ms. Minnie Bose, and Mr. Thomas Mottagal, Global Chairman, and all other office bearers, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, my sincere thanks to all of you and all the organizers for this invitation. It is an honor to attend this event organized by the WMC to celebrate the Kerala Pravi this year in 2021. It gives me immense pleasure to meet all of you today, and I thank you for your warm welcome. I am happy to hear that this WMC Swiss Province has decided to honor healthcare workers during this event. As we are all aware, without our brothers and sisters who are working in the healthcare sector, most of us would not have been seen this day. We are here thanks to their dedication and sacrifice of each moment of their lives. Therefore, as a society, we have a duty to salute them. At the same time, we should not be silent spectators. We as individuals, as a collective group of people, and or as government representatives, should help them to better their lives. You all must have seen reports that even in our state, medical warriors are facing a lot of problems and difficulties, either from the authorities or from the public. So associations like WMC can act in different ways to change the attitude of the people using different types of media to educate the general public. So, and I congratulate all the organizers for organizing this event, at the same time making this useful for saluting our sisters and brothers in the healthcare sector. And now the Embassy of India also joins all of you in saluting our dear friends in the healthcare sector. And now I do have a request to all of you. From the embassy point of view, if you have not yet registered with the Embassy of India, my request is that please to do so. The link to do this is available in the embassy's website. In the case of an emergency, this will be very useful. So we also request the WMC to share details of all their activities with the embassy. You know, in connection with our 75th anniversary of independence, there are a lot of activities are going to take place, and we need your cooperation in the coming months. So once again, I thank you for your invitation. I am delighted to be here. I wish you all the best. With the permission of all of you, I hereby inaugurate the Kerala Pravi Celebration 2021 WMC. Nandi Namaskaram. Thank you. Jai Hind. Thank you, Mr. Johnson Epen. Next, we are extremely happy to welcome Mr. Thomas Mottagal, CEO of Tomar Group of Companies. This company employs more than 300 professionals, mainly engineers, in the USA and rest of the countries.
He was our global vice president last time. He is currently the Business Forum chairman of WMC North America. Of course, as our president said, he is a very fan of our Swiss province. He came last year here, and he will come again in the coming years. So, with your permission, I cordially invite him for the speech. Mr. Thomas Mottegel. Good evening, everyone. I don't have a prepared speech, but let me just speak my mind a little. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ WMC ഭാരവാഹികൾ, എൻ്റെ നാട്ടുകാരനും ഇവിടുത്തെ എംബസിയിലെ വിശിഷ്ട സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറിയുമായിരിക്കുന്ന ജോൺസൺ ഈപ്പൻ സർ, മറ്റ് WMC സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. Actually, I really do not have anything to speak to WMC by itself, but I have something to tell you young people. I think all the kids are here, right? Young Malayalis should understand one thing. You may be many times wondering that your parents have come from India and where you are going. In all these years of thinking, understanding, viewing, watching, I think I have some imperfect answers. There are 4 types of Malayalis in this world. I would say number 1 are the Malayalis who live in Kerala and who will die in Kerala. Can you imagine that Malayali? And they are about 3 million people. And number 2, there is a category, I'm just putting it in perspective, these are all existing realities, I'm not bringing anything new. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി NRK എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി സമൂഹമുണ്ട്. I'm really focusing this message to the young people, please pay attention. NRK Malayalis are those Malayalis who are non-resident Keralites, who live in Delhi, who live in Bombay, who live in Ahmedabad, Madras, Bangalore, wherever. So they are still in India. And those people who go and settle there, their kids will like to learn Tamil, Kannada, or Hindi, that language, and they like to live there and die there. And there is a third set of Malayalis. The third set of Malayalis are called NRIs, non-resident Indians. Most of these people live in, not all of them, but most of these people live in Middle Eastern countries, Africa, and many other countries who do not offer permanent residence. സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു 4th ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മലയാളീസ് ഉണ്ട്, എപ്പോഴും ഇഗ്നോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മലയാളീസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ ഫോർ. That group of Malayalis are called OCIs, Overseas Citizens of India. I am one of them. They are citizens of other countries, like many of you are. Many of you are the citizens of Switzerland. And you have a relationship with India because your parents came from there or you came from there. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭാവി എങ്ങോട്ടാണ്? Of course you live here. That's where World Malayali Council is there. Of course, I insist to say this is World Malayali Council, but not World Malayalam Council.
This is not meant for all the people who speak Malayalam, but all the people who have roots in Kerala and also their spouses. They can be non-Malayalis. There are so many people who have come to these countries and married different people from different walks of life. So they are also parts of WMC. Now, what can we do to move forward? I think you see Jewish communities. In first century, they were thrown out of Palestine. And till today, you must have seen many of them on Saturdays. Do they drive a car? They don't. Most of them, they have a synagogue in a certain place and they live around that place so that they can walk to the synagogue on every Saturday. Does it make sense? It may not make sense to us, but that is their culture and value. How many centuries passed? 20 centuries or 19 centuries passed. 20 നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലും ഇന്നും ഓരോ യഹൂദനും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ സിനഗോഗിലോട്ട് നടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. But you can see them walking because that is what they learned many centuries ago. That is what is in Ten Commandments. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ young kids, how much you are responsible to preserve our culture, our values, and our language, so many things. So in as much as you are part of another nation, in as much as you are part of another culture, in as much as you are part of another professional life, but you still have a responsibility, just like the Jewish people and many other communities, that to preserve your culture, preserve your values, and keep the herd together so that in the event of any difficulty you have, they are there to help you, your peers are there to help you. Diaspora, Malayali diaspora, is all over the world. So I came from America, and I can promise you today that I will connect the youth of America to you. And there should be some kind of interaction between the United States and Europe, because we all share the same troubles. We all share the same problems. We all share the same values. You people can easily connect to the youth of America. And if any time, any issue, any problem that comes, any help can come from America, please feel free to contact me, and I'll be there for you. And young people, please realize that you have a job to do. By being here, one more point, I'll finish. By being here, you have a job to your community back in Kerala. And what is a job? Not to give a fish, but to give a fishing rod. Do you know the difference between giving a fish and a fishing rod? I think many of you know. By using your talents, using your abilities, and using the fact that you are the citizen of a more developed country, you have access to certain resources. Those resources, for instance, I have access to business. I do a business, and also I have to tell you that I completed 50 years of working. I started my career in 1971, and today we are standing in year 2021, and we are going to celebrate in America on December 18. I invite all of you to come there. So, in my life, what I have done is, using my access to the international resources, to the resources where we are, there are certain things that you can generate fishing rods for your community back in India by creating employment, by accessing wherever, in whichever field you are. Please keep that in mind as you are going through the college and one day you are getting into the business world or getting into other abilities. Let me conclude by saying that please identify yourself. Please help each other. Feel proud that you're a Malayali, whether you speak Malayalam or not. I told you again, it's a World Malayali Council, not World Malayalam Council. So whether you speak English, Malayalam or not, doesn't matter. You are still part of the same fraternity. So please, take pride in you. God bless you. God bless WMC, Swiss Province. I am a friend of Swiss Province, and I'll continue to be. And as long as I can travel, as long as I have the resources, I will be here every year. Thank you very much.
Thank you, Mr. Thomas Matakal, for this good speech. Now we move on. WMCയുടെ ശക്തിയും ഊർജവുമായ വിമൻസ് ഫോറം. വിമൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി റോസ്ലി ചാന്തക്കണത്തിനെ വിമൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെയും ഫ്ലീഗ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെയും സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. റോസ്ലി ചാത്തങ്കണ്ടം. മാന്യസദസ്സിന് നമസ്കാരം. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ 1. 1956 നവംബർ 1 ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഴയ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മലബാർ എന്നീ 3 സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി രൂപപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനം. ദൈവം കനിഞ്ഞു നൽകിയ പ്രകൃതിയും പച്ചപുതച്ച വയലുകളും നിരനിരയായി നിൽക്കുന്ന മലകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും കടലും കായലും അരുവിയും നമ്മുടെ കേരളത്തെ സ്വർഗതുല്യമാക്കുന്നു. 2021 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് 75 വർഷം തികഞ്ഞു. ഇന്ന് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, റഷ്യ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു വൻ ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കതിൽ അഭിമാനിക്കാം. 2019 കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകം മുഴുവനെയും വിറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ സാവധാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മഹാമാരിക്കെതിരായി ആതുരസേവനം ചെയ്ത എല്ലാ വാരിയേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആദരിക്കുകയും സല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയുമാണ്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ അസുഖത്തിനെതിരായി സ്വയം മറന്ന് അതീവ മനസ്സുറപ്പോടെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്, തെർമോമീറ്റർ, വെന്റിലേറ്റർ, ഓക്സിജൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആയുധങ്ങളുമായി ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇവരാണ് റിയൽ വാരിയേഴ്സ്. ഇതിനോടകം നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ട് പരിചയമുള്ള മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഫ്ലാഗ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇവിടുത്തെ ജീവിതം എന്തുകൊണ്ടും 100% സേഫാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിക്ക് കോവിഡ് വന്നതോടെ ആകെ മാറ്റം വന്നു. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി അതീവ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി മാറി. അനേകം ജോലിക്കാർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായി. ജോലിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഭാരവും കാരണം പല ചെറുപ്പക്കാരും ജോലിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. പെൻഷൻ പ്രായത്തോടടുത്ത് നിന്ന അനേകം പേർ നേരത്തെ പെൻഷൻ എടുത്ത് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ജോലി സമയവും ജോലി ഭാരവും കൂടിക്കൂടി വന്നു. ഇന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നേഴ്സസിൻ്റെ വേക്കൻസി 11,700 ഇത് 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 65,000 ആകും എന്നാണ് കണക്ക്. പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം ഇവിടെ ഇന്ന് കൂടിക്കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയോ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ താമസം തുടങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പരസഹായം കൂടാതെ ജീവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത അവർക്കില്ലായിരിക്കാം. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ അസുഖമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായെന്ന് വരാം. ഏതൊരു രോഗിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല നഴ്സിംഗ് കെയർ കിട്ടണം എന്ന് തന്നെയാണ്.
ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നേഴ്സസ് രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും സമാധാനം നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹപുഞ്ചിരി പോലും നൽകുവാൻ സമയമില്ലാതെ ഓട്ടപ്പാച്ചിലിലാണ്. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരണം. വരും തലമുറ നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ അതീവ ആകർഷകമായി മാറ്റണം. നേഴ്സസ് അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും വേതനവും അവർക്ക് നൽകണം. തുടർന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും ധനസഹായവും ഉറപ്പുവരുത്തണം. 10 പേരുടെ ജോലി 5 പേരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം. നേഴ്സസിൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാരവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഏതൊരു രോഗിക്കും താങ്കൾ സുരക്ഷിത കരങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസവും ധൈര്യവും രോഗികൾക്കും നേഴ്സസിനും ഉണ്ടാകൂ. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ 1/3 വിദേശികളാണ്. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചിന്തിക്കാം, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാവി എൻ്റെയും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടുമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, നവംബർ 18 നടക്കുവാനിരിക്കുന്ന വോട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ നവംബർ 28 നടക്കുവാനിരിക്കുന്ന വോട്ടിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിലപ്പെട്ട വോട്ട് ഫ്ലാഗ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് യാ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടും സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളിലും ഫ്ലാഗ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ബോധവാന്മാരാക്കണം. അവരെ വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാഗ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ നമ്മൾ വിജയകരമാക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം. നല്ലൊരു നാളെയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാം. WMC സ്വിസ് പ്രോവിൻസ് വിമൻസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിമൻസ് ഫോറമിനെ പറ്റി 2 വാക്ക് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതോടെ ഞാൻ നിർത്താം. വിമൻസ് ഫോറം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ജനിച്ചിട്ട് 17 വർഷം തികഞ്ഞു. ഇന്ന് 100-ലധികം മെമ്പേഴ്സുള്ള ഒരു വലിയ ഫാമിലിയായി വളർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വർഷത്തിൽ അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ. ന്യൂയോർക്കിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വനിതകൾ തുല്യ വേതനത്തിനും തുല്യ അവകാശത്തിനുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന ദിനമാണ് 1857 മാർച്ച് 8. പിന്നീട് 1910 കോപ്പൻഹാഗനിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ആഘോഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അനേകം പേർ മുന്നോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് മാർച്ച് 8 ലോക വനിതാ ദിനമായി ആഘോഷിച്ചു വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ വിമൻസ് ഫോറം വർഷത്തിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഒരു 1 ഡേ ടൂർ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനോടകം പല സ്ഥലങ്ങളും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയും കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സും ഡിസ്കഷൻ റൗണ്ടും എല്ലാം കൂടി ഒരു കുക്കിംഗ് പ്ലൗഷ് ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. ക്രിസ്മസ് സമയമാകുമ്പോൾ സൗകര്യപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂടി ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗെറ്റ് ടുഗദറും ഞങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായി അനേകം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതീവ സംതൃപ്തരാണ്. WMC നടത്തുന്ന കുടുംബമേള, കേരളപ്പിറവി, ഗ്രിൽ ഫെസ്റ്റ്, ഇതിലെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ സപ്പോർട്ടും പിന്തുണയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. പ്രവാസി ജീവിതത്തിലെ ജോലി തിരക്കിൻ്റെയും കുടുംബജീവിതത്തിലെ തിരക്കിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറക്കുവാനും പുതിയ എനർജി സംഭരിക്കുവാനുമായി ഉള്ള ഒരു വേദിയായി ഈ വനിതാ കൂട്ടായ്മ ഇതിനോടകം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും സമയം എന്നെ കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.
റോസ്ലിയുടെ പ്രസംഗം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രവിച്ചു. നവംബർ 27 നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം തീർച്ചയായും ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ WMCയുടെ എപ്പോഴും താങ്ങായി തണലായി നിൽക്കുന്ന വിമൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെ ശക്തി ഒന്നുകൂടെ റോസ്ലിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് റോസ്ലി. നമ്മളുടെ ഈ ഔപചാരികമായ ചടങ്ങ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ WMC സീസ് പ്രോവിൻസിൻ്റെ 25 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സെക്രട്ടറിയായ നമ്മുടെ ഊർജ്ജസ്വലയായ മിനി ബോസിനെ നന്ദി പ്രകാശനത്തിനായി സ്നേഹാദരവോടെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മിനി ബോസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്യരെ, നമ്മൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി മൂലം കൂടിച്ചേരലുകളോ ആഘോഷങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്ന നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. നമുക്ക് നന്ദി പറയാം, നമുക്ക് ഇത്രയും പേർ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കൂടാൻ സാധിച്ചതിൽ. നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും സഹകരണവുമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സ്വിസ് പ്രൊവിൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സമയം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സ്വിസ് പ്രൊവിൻസിൻ്റെ പേരിലും ഈ സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾക്കിവിടെ മുഖ്യാതിഥിയായി ലഭിച്ച മിസ്റ്റർ നിക് ഗൂഗർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈപ്പൻ സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് ചേട്ടൻ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ജോണി ചെറ്റക്കാട്, അഹോരാത്രം ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച ആദരണീയനായ ബഹുമപ്രതിഭയായ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ സുനിൽ ജോസഫ്, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള മിസ്റ്റർ ജിജി ആൻ്റണി, കോർ ടീമിനെ എല്ലാ പിന്തുണകളോടും മുൻപോട്ട് നയിച്ച ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ ശക്തി സ്രോതസ്സായി മാതൃസംഘടനയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് എന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വുമൻസ് ഫോറം ഭാരവാഹികൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് വുമൻസ് ഫോറത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന റോസ്ലി ചാത്തങ്കണ്ടം, വുമൻസ് ഫോറം യൂറോപ്പ് റീജിയൻ പ്രസിഡന്റ് മോളി പറമ്പേട്ട്, വുമൻസ് ഫോറത്തിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും നന്ദിയുടെ നറുമലരുകൾ നേരുന്നു. ഏതൊരു സംഘടനയുടെയും വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് യുവതലമുറയുടെ പങ്കാളിത്തവും പ്രവർത്തനവുമാണല്ലോ. കേരളപ്പിറവിയുടെ വിജയത്തിനായി യൂത്ത് ഫോറം നൽകിയ സംഭാവനയ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രധാന പ്രോഗ്രാമായ കേരളപ്പിറവി വർഷങ്ങളായി നടത്തി വരുന്നത് റാഫ്സിലാണ്. ഈ സുന്ദരമായ സ്ഥലത്തെ നമ്മുടെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഇത്രയും മനോഹരമാക്കുവാൻ വേദിയൊരുക്കി തന്നത് മുൻ ഭാരവാഹിയും അതിലുപരി നളപാചകത്തിൽ വിദഗ്ധനുമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജിമ്മി കൊരട്ടക്കാട്ടുതറയിലാണ്. സ്റ്റേജ് ഷോ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഭക്ഷണവും. രുചികൾക്കൊട്ടും കുറവ് വരാതെ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ജിമ്മി കൊരട്ടിക്കാട്ടുതറയിലിന് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സ്വിസ് പ്രൊവിൻസിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് ഞാൻ.
ഈ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ പ്രദർശന സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപിടി കലാകാരന്മാരുടെ കഠിനാധ്വാനമുണ്ട്. മിസ്റ്റർ ബാബു വേദാനി, മിസ്റ്റർ ഫൈസൽ കാച്ചപ്പള്ളി, മിസ്റ്റർ ബെൻ ഫിലിപ്പ്, മിസസ് റോസ്മേരി, മിസ്റ്റർ സുനിൽ ജോസഫ് എന്നിവർക്ക് നന്ദിയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ. ഈ ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി നമുക്ക് നൽകുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള മിസ്റ്റർ ബിജു പാറക്കലിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ പരിപാടി ഇത്രയും തിളക്കമാകുവാൻ പ്രധാന കാരണം ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നൽകിയ മിസ്റ്റർ റോയി ആൻഡ് ടീമാണ്. ഏതൊരു ആഘോഷ പരിപാടികളുടെയും ആസ്വാദന വിജയം അതിൻ്റെ ശബ്ദവും വെളിച്ചവുമാണല്ലോ. റോയിയെ നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സ്വിസ് പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ ജോസഫിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ പരിപാടികൾക്ക് സ്നാക്സ് ബാർ ഉത്തരവാദിത്വം ആദ്യാവസാനം വരെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുവാൻ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന മിസ്റ്റർ വിൽസൺ ചാത്തങ്കണ്ടം, മിസ്റ്റർ സിറിയ മുടവുങ്കുന്നേൽ, എല്ലാ വുമൻസ് ഫോറം മെമ്പേഴ്സും, അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സ്വിസ് പ്രൊവിൻസ് അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദിയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി. We have come to the end of the formal function. The much-awaited cultural program begins shortly. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ വളരെയേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. And we are still fighting it. On this occasion, on behalf of World Malayali Council, we would like to take this opportunity to express our heartfelt gratitude and appreciation to all the healthcare workers. A simple thank you doesn't seem enough. Thank you, all the frontline workers. Please, give them a loud round of applause. This year, the main theme of our event is saluting the COVID warriors. In a few minutes from now, the stage will be set ablaze by our lively and energetic performers. So kindly wait for it. I request the dignitaries to kindly take the seats reserved for you. Thank you.